Dear students, in the last class, I studied the colors of silence. Today also continue that unit. Satish Gujral is one of the dumb because he has an accident across the river. But his father admitted to the school to another one. There is also his problem. Because his friends were teased to him. Therefore, his father discussion with the headmaster. But the headmaster is guided to him. You have admitted to the school of dumb and deaf. But his father was very angry. Therefore, with his son and father came out of this school. Continued it. Though Avtar Narayan felt shattered, he wouldn't give up hope. After the unsuccessful expedition to the school, Satish became very moody. He couldn't talk freely with anyone because he was unable to hear a single word. His brother Hinder sat for hours with him and talked to him, teaching him words and pronunciation. Unable to hear the taunts and teasing of the children in the neighborhood, Satish even avoided going out to play. You see, children's what kind of situations of the dim and deaf or deaf and dumb. ಕಿವಿ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಮೂಗನಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. All of the friends will be teased to him. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವನನ್ನ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಜೋಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. You see, though Avtar Narayan felt shattered, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಛಿದ್ರವಾಯಿತು. He wouldn't give up hope. ಆಶೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ. After the unsuccessful expedition to the school, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ. Satish became very moody. He couldn't talk freely with anyone. ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ he could not hearing. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಹೇಳಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮೋಡಿ ಫೆಲೋ ಆಯಿತ. ಬಿಕಾಸ್ he was unable to hear a single word. ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪದವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. This is the problem of his life. His brother Hinder sat for hours. Brothers should be seated and discussion with another matter, but unable. With him talking to him, teaching him words and pronunciation. His brother Hinder talked with him and pronunciation the words, but he could not hear him. ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಸಹೋದರ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Unable to bear the taunts and teasing of children in the neighborhood. And also the neighboring area. So many friends were teased to him. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೀಳು ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವನನ್ನು ಕೈಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. Satish even avoided going out to play. Therefore, he was not going to the outside. He did not play with friends. ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಯಿತು. His father and Hinder spent time with him every day. See, his father and brother. Father Avtar Narayan
brother in the. They were talking with him, Satish Pira. ದಿನನಿತ್ಯ ಅವನ ಜೊತೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಯನ್ನು ತರಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸತೀಶ್. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ, ಅವನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನೀನು ಓದಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್. ನಿನ್ನ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. His father told Satish, giving him an armful of books. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕೇನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು, armful of books. ಸತೀಶ್ read through them. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವನು. The life of Garibaldi. The life of Garibaldi. Who was Garibaldi? Unification of Germany. ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣದ ಕರ್ತೃ ಅವನು ಗ್ಯಾರಿಬಾಲ್ಡಿ. ಅವನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಉರ್ದು ಬೈ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಬಟ್ ದ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್. ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ younger brother of I.K. Gujral. I.K. Gujral is one of the former Prime Minister. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸಹೋದರ. ಇವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಹೋದರ ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹೋದರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು, ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುಣಮುಖ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬಾರದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ as if a whole world opened out for him. Satish became a voracious reader. Another one person is also voracious reader. Gujral. Satish Gujral also very good voracious reader. Ambedkar also voracious reader. ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿನೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದರು.
ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಕೂಡ ಇವರ ತಂದೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು, ಓದಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು. The books, however, were all serious works meant for older children and sometimes even for adults. The books, however, were all serious works. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ವಿತೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ವಯಸ್ಕರಾದಂಥವರು ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದಿ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಫೀಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ಡೀಪ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್. ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಓದುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದವು. He came to know of another world through them, a world of suffering and anguish. He brooded long and hard about why there was so much suffering in the world, why his own world looked comfortably companion. Sensitive mind. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪನು ಆಫ್ ಅನದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖಮಯವಾಗಿದೆ, ನರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ anguish. He brooded long and hard about why there was so much suffering in the world, while his own world looked comfortable in comparison. ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Another bout of fever struck and Satish was confined to bed. All he could do was sit and stare out of the window or read. He felt lonely and full of despair at his flight. ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದ. ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ? ಫೀವರ್. ಅಬೌಟ್ ಫೀವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್, ಜ್ವರದಿಂದ ನರಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಅಂಡ್ ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬೆಡ್. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಯಿತು, ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆಲ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಡು ವಾಸ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ ಟು ರೀಡ್. ಅಂತಹ ಜ್ವರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಹಿ ಕುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ವಿಂಡೋ ಆರ್ ರೀಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. He felt lonely and full of despair at his flight. ಒಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. and full of despair at his flight. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು. ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. One day when he was looking gloomily into the far corner of the garden, he saw a bird that was unlike any he had ever seen before. It had a longish tail and a black crest. He could observe the windows in the garden, so little far off. ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಮ್ಲಿ ಇಂಟು ದ ಫಾರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು? He saw a bird that was unlike any he had even seen before. A bird. ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕೂತಿತ್ತು. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. How is it?
PTRA, longish tail. Longish tail. Longish tail means ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಗರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಅದು. ಹಣೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಪ್ಪಾದಂತಹ ತುದಿಯನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ. But the most interesting thing about the bird was its restless energy. Birds are restless energy because they are flying one tree to another tree, because they are wandering. They had no nest. At the situation of put on the egg, then the birds are made the nest. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ಸ್ ಐಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಡಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೋಟವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪಕ್ಷಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎನಿ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅದರ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು ಪಕ್ಷಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ keen observe the Gujarat or Satish. For a long time, he stared at the beautiful bird. Beautiful bird. Beautiful opposite, ugly. These are the beautiful bird, long tail, black crest. When it flew away after a glance in his direction. ಯಾವಾಗ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸತೀಶ್ jumped down from his bed and took out his notebook and pencil. ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಿತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ. ವಿತ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್, ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ. He liked the picture and set it against the stack of books on his beside table. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. Against the stack of books on his beside table. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತಾನು ಅನಿಸಿದಂತಹ ತಿಳಿದಂತಹ ಬೆಳೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. He had discovered another pastime which he could indulge in sitting on his bed. He began filling pages and pages with bold doodles. His strokes varied with his moods, angry, soothing, and humorous. He had always been good at Urdu calligraphy, and so sketching came naturally to him. He had discovered another pastime, ಮತ್ತೊಂದು ಕಳೆದಂತಹ ಕಾಲ, which he could indulge in sitting on his bed. Involved, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಈ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪೇಜಸ್ ವಿತ್ ಡೋಡಲ್. ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ನೋಡಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿದ್ವು. ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಬರೆಯಲು ವಿತ್ ಇಸ್ ಮೂಡಿ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹಂಗ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ, ಸೂತಿಂಗ್, ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದಾಗ. He had always been good
ಫುಲ್ ಕಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕಾಲಿಗ್ರಫಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟು ಹಿಮ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. However, his father was not amused. He took away all the notebooks he had drawn on. This is an idle pastime. You would do better to read and get some knowledge, he said to his son. This is an idle pastime, his father told him. Who said this? So whom was it said? When was it said? When was it said? This is an idle pastime. You would do better to read and get some knowledge, he said to his son. This is an idle pastime, said with his father to son. When was it said? When he was deaf. He wasn't hearing. Then his father told him, this is an idle pastime. You would do better to read and get some knowledge, he said to his son. ಏನನ್ನಾದರೂ ಓದು, ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೋ, ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸತೀಶ್ sulked but refused to stop drawing. Why do you take away his source of entertainment? Asked his mother one day. His mother told him. Satish sulked, looked angry and refused to speak. ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. Refused to stop drawing. Why do you take away his source of entertainment? Asked his mother one day. ಯಾಕೆ ನೀನು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How that I don't want him to start thinking that he can make a living out of drawing. Artists make a pittance and live in poverty. It is not career for a bright boy. He has to study if he has to make something out of his life. Besides, his hearing may return anytime. When it does, he must be prepared to go back to school. Mustn't he? Oh, that I don't want him to start thinking. ನನಗಿನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪಿಟಿಯನ್ಸ್. ಕಲಾಕಾರರು ಅಂದರೆ ದಯಾಮಯಿಗಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಡವರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೆರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. He has to study if he has to make something out of his life. He has to study. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೇ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಬರಬಹುದು. When it does, he must be prepared to go back to school. Wasn't he? ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿನಗೆ ಕಿವಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಆಸ್ಪರ್. ಆಯ್ತಾ?